गोबिंद सिंह लोंगोवाल जो मौजूदा प्रधान ने SGPC दे। तस्वीरां वेखो तुसी, दिल खिड़ जांदा है कि वाह जी वाह, एग्जीक्यूटिव मैंबर इस वेले झाड़ू की सेवा कर रहे हैं। झाड़ू की सेवा दे विच बरीकियां तुहानूं थोड़ी जिहियां दिखा दा। ये नवें ते ताज़ा तरीन झाड़ू तैयार करवाए गए इन्हां सारे मैंबरां दे लई। ताज़ा तरीन झाड़ू इस करके क्योंकि मैंबर साहब थक ना जाण। झाड़ू जेकर तीलेदार घट होया तो सड़क साफ घट छेती हो पाई। अजिहे मैंबर खड़े ने जिन्हां दे पिछे पंजाब पुलिस दे 2 सिक्योरिटी गार्ड रब जाने जिस वेले सेवा निभा रहे ने। लॉकडाउन के समय जिस वेले संगत घट है, मन सकते हैं सिक्योरिटी SGPC के प्रधान की जो होनी चाहिए है वो लॉ के मुताबिक पंजाब सरकार ने दवाई होएगी, लेकिन सेवा निभा रहे हो सड़क ते झाड़ू कराने की तां पिछे गनमैन चाहिए ने। जोश गनमैन तो आ रहा झाड़ू लाने का। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने साल 2016-17 के विच काम पूरा तैयार कराने की कोशिश की सी, जिस वेले विरासती मार्ग तैयार किया गया सी। विरासती मार्ग नूं तैयार इस कदर किया गया कि उत्थे झाड़ू पोचा लाने की घट लोड़ पवे ते मशीनां दे नाल सड़कां साफ हो जाण ते सड़कां साफ हुंदियां भी ने। साफ सड़क दे उत्ते झाड़ू मारदे होए इन्हां मैंबरां ने वाह जी वाह इस तरीके दे नाल अपनी सेवा निभाई कि कहणे ही की। साफ सड़क दे उत्ते झाड़ू एक सेवादार ने मारिया, उस दे पिछे साफ सड़क ते झाड़ू दूसरे सेवादार ने मारिया। इसे तरीके दे नाल मैं कहना जी ड्रामा करदियां होया साफ सड़क नूं साफ करके इन्हां ने सेवा निभा ली। जेकर चित्त दे विच हुंदा कि जी असीं सेवा निभाणी है तो आप कहंदे यार सड़क तो साफ है, असीं उस थां साफ करिए जिथे सफाई की लोड़ है, जिथे असीं 50 बंदे मिल के मिंटों मिंटी सफाई कर सकते हैं तो पता तो लगे कि सफाई की है। साफ सड़क के उत्ते झाड़ू मार के इन्हां सारे ही मैंबरां ने अपनी जिम्मेवारी निभाई ते अपने वल्लों जो उन्हां नूं सज़ा मिली सी 3 दिन की निभाती। 3 दिन की सज़ा निभाण दे समय दे विच भी इन्हां दे नाल मीडिया का जिहा जमावड़ा खड़ा रहा। उत्थे असीं भी सी, असीं अकाल चैनल भी उत्थे मौजूद सी, जिन्हां ने देखा कि हाँ सेवावां हो रही ने। तुहाडे तक तस्वीरां पहुंचाणियां बेहद जरूरी सी। जिन्हां तस्वीरां दे विच जो चीज़ असीं नोट कर सके वो असीं तुहानूं दस दिता। साफ तरीन ताज़ा झाड़ू, साफ सड़क, नाल पीछे 2 गनमैन ते अगे जेकर मैं झाड़ू साफ सड़क ते मार दिता तो पिछे वाले तू भी उत्थे झाड़ू मार दे, साफ सड़क होर साफ हो जाएगी। भुंजे सुट के असीं रोटी भी खा सकते हैं, इन्नी क सड़क साफ कर दी है। अकाल चैनल नूं सबसक्राइब करो, नवी वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन दे लई बैल आइकन नूं क्लिक करना ना भुलना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल देख रहे साडे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत सिंह स्वागत करदा जी। प्रोग्राम तुहाडा की कहना है, तुहाडे विचार लवांगे। पोस्टर देख के तुसीं समझ गए होवोगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां दी असीं गल करन जा रहे हां। चोणां दा हले ऐलान नहीं होया, उम्मीदवार नहीं पता, तरीका नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों दे विच पंजाब दी धरती दी उत्ते भावें हुण तक RSS पिछे एक कदम रह के अपनी खेड खेडदी होवे, लेकिन हो सकता है, असीं गल कह रहे हैं कि हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल तक फ्रंट लाइन दे विच आके RSS किसी भी तरीके दे नाल पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल दियां जो पिछलियां भाजियां मोड़दियां होण, जेकर वो मोड़ी जा सकदियां ने। किवें? श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा दे नाल गठजोड़ तां अपना तोड़ लिया ते असीं किते ये ना भुल जाइए कि ये भाजपा हुण पंजाब दे विच अपना आधार किवें बनावेगी, ये किवें अपने आप नूं मुड़ तो इस्टैबलिश करनगे। इन्हां सारियां चिंतावां वल असीं ना जाइए, क्योंकि भाजपा जेकर भारत दे विच वध तो वध सूबे हासिल कर सकती है तो पंजाब भी उन्हां वास्ते किसी खेत की मूली नहीं है। उन्होंने पंजाब दे विच भी उस रणनीति दे नाल उतरन की तैयारी कर लेनी है। पंजाब तो पहला असी SGPC की गल करिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां चोणां साल 2011 दे विच होईयां सी। साल 2011 दे विच होईयां चोणां तो बाद साल 2005 दे विच इन्हां चोणां नूं मुड़ तो कराए जाण दी अपील कीती जानी सी, यानी कि तरीक आनी सी। तरीक तां आई नहीं, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं इन्ना क सहारा मिल गया कि जी अदालतां दे चक्कर कट्टण तो बाद ये पता लगा कि हुण
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਟੀਮ ਸੱਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤਰਾ ਕੀ ਖੇਡਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ SS ਸਾਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ SS ਸਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ SS ਸਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਹਿ ਕੁਹਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁੱਕਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜੋ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਂਧ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆਰੋਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 0121 551 1001। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, SGPC ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ SGPC ਹਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ SGPC ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਫੇਰ ਬਦਲ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੱਤੀ ਬਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ DC ਪੱਧਰ ਦਾ IAS ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਰ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਫਾਈਟਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹਨੀ ਮਨੀ ਰੁਕਮਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਹਾਰਮਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਇਹ ਮਨੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਹਾਰਮਣੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਚ all the same. Trustee, ये trust बन गया ना कोई चीज, all are run by crooks. ये सारे हम पकड़े जाने हैं। They don't give accountability. जी। जब सिख हुंदा, ये उच्चा सुच्चा हुंदा, सजाक कोई किसी भी कौम जो करदा, जी। जो सच बोलदा, जो दुनिया बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए ना विच। जी। जो गलत है क्षमा कर दे, प्यार में सच सीखा। जी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 012155111001। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ
कि जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हुण होका दे दिता है ते लाइसेंस भी हासिल कर लिया कि जी हुण असी बाहर बैठियां संगतां तो भी डोनेशन लै सकदे हां, दरबार साहब दे लई संगतां अपणियां सेवावां दसवंध भेज सकदे ने। किस लेखे लगणगे वो गल बात दी है, वो सवाल पुछना भी संगत नूं इस वेले मुनासिब नहीं समझिया जांदा। भावें तुसीं 900 करोड़ तो वध दा बजट 900 करोड़ अबव दा तुसी बजट दस दिओ कि असीं ये खर्चांगे, वो खर्च कित्थे हुंदा है, नज़र घट आंदा। संगतां दसदियां ने कि लंगर दे विच पहुंच रहा राशन तां संगतां दे वल्लों सेवा दे रूप दे विच भी दे दिता जांदा है। लेकिन हाँ, जिस वेले हरचरण सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हरचरण सिंह SGPC दे सकत्तर होया करदे सन, चीफ सकत्तर, उस वेले उन्होंने कई वड्डे घपले अजिहे वेखे सी जिन्हां नूं संभालिया जा सकदा सी, जिवें कि सिलेंडर दा घपला। वड्डी गिणती दे विच सिलेंडर मंगाए जांदे सी बाहरलीआं एजेंसियां तो, एजेंसियां दे नाल ठेके कीते होए सी। तां लेकिन जिस वेले एक एजेंसी आप SGPC ने अपने कोल रखी तद वो बजट बिल्कुल घट गया, SGPC की आमदन भी बनी ते नाल दी नाल एक खर्च भी घटिया जो सिलेंडरां दे उत्ते वध हुंदा सी। अजिहियां गल्लां काफ़ी ज़्यादा हुंदियां ने। ते इस वेले जो असीं गल कर रहे सी कि जिस वेले केंद्र कोई अपना IAS या DC कैडर का अधिकारी लगा दिंदी है अजिहियां चोणां दे उत्ते, गुरुद्वारा कमीशन दीयां चोणां दे उत्ते, तद की कुछ हुंदा है। तां जी दूसरा सीगा कि लोकां नूं सब तो पहला यह दस दिता जाता है कि जी तुहाडी वोट तैयार की जा रही है, तुहाडे कोल ये पार्टियां होणगियां, ये नुमाइंदे होणगे पार्टियां दे, ये इन्हां दे चोण निशान होणगे। ते इस दे विचाले हदबंदी की जाती है। हदबंदी का अंतर है कि एक वोट खेतर दे विच, एक हल्के दे विच जेकर जिहड़ा वार्ड नंबर इन्हां इस दे विच कहा जाता है, क्योंकि हल्का जां इस दे विच अजिहियां चीज़ां नहीं आंदियां, वार्ड नंबर दे नाल मार्क कीते जांदे ने। वार्ड नंबर दे विच किन्ने क पिंड आंदे होणगे, किन्ने क शहर आंदे होणगे, ये हदबंदी की जाती है, मैपिंग की जाती है। वो हदबंदी जेकर दुरुस्त करन दी लोड़ है तां वो भी की जाती है। आरोप ये भी लगते रहे ने कि अजिहे कैडरां दे उत्ते सत्ता धिर दबाव पा के अपनी हदबंदी नूं भी बदलाउंदी रही है। हदबंदी नूं बदलाउण दा मतलब कि जेकर जितण वाले किसी भी उम्मीदवार दे हक दे विच वोटां पै सकदियां ने, लेकिन उस दे इलाके दे विच वध वोटां सामने वाले नूं पै रहीआं ने, तां उस दी हदबंदी कुछ इस तरीके दे नाल कर दित्ती जांदी है कि अपना बंदा असी जिता सकीए, यानी कि वध वोटां पैण वाले लोग साडे हल्के दे विच ही रह जाण, साडे बंदे ते जिन्हां ने सानूं वोटां नहीं पाणियां वो दूसरे वार्ड दे विच गिने जाण। ये सब कुछ भी हुंदा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां हुण जिस वेले चोणां होणगियां उस वेले आस यही की जा रही है कि एक नवां विकल्प जेकर तैयार हो सके तद तक उन्हां दे लई एक समा हैगा। मौजूदा कमेटी दे लई जो कुछ उन्होंने तैयारियां करनियां ने, जो कुछ उन्हां दे गिले शिकवे ने मौजूदा कमेटी दे नाल वो संगतां तक पहुंचाउण दे लई, लेकिन हाले होया कुछ भी नहीं है। लेकिन हो काफ़ी वध सकदा है। की हो सकदा है? पंजाब दे विच धार्मिक जथेबंदियां जो ने वो तां अपने वल्लों कोशिश करनगियां ही कि अपना जोर लाण, लेकिन श्रोमणी अकाली दल दे नाल टुटिया भाजपा दा गठजोड़ जेकर भाजपा नूं फ्री हैंड कर रहा पंजाब दे लई तां भाजपा दे पिछे RSS नूं भी फ्री हैंडेड कर सकदा है कि धार्मिक जथेबंदियां दे विच क्यों ना अपनी नुमाइंदगी वधाई जाए। हर एक गल जो असीं तुहाडे नाल कर रहे हैं उसका एक रैफरेंस दे के अगे असीं गल तोड़ रहे हैं, बिना रैफरेंस दे असीं अगे गल नहीं कर रहे। पहला रैफरेंस तुहानूं असीं देता कि जी जेकर अजिहा हो रहा है तां पहलां भी हुंदा आया है, तैयारियां की कुछ हुंदियां ने वो तुहानूं दसतियां, हदबंदी की कुछ की जाती वो भी तुहानूं दसती। तां हुण जेकर RSS अपना दखल देने की कोशिश करेगी तो RSS की कुछ कर सकती है। ये RSS नहीं, कोई भी अजिही जथेबंदी जो सिखां नूं तोड़न की कोशिश दे विच लगी है वो की कुछ कर सकती है। उन्हां दा सब तो पहला ते तरीका यही होएगा कि अजिही धार्मिक जथेबंदी नूं पहलां चुनिया जाए जिसदा लोकां दे विच, संगतां दे विच, सिख संगतां दे विच अपनी चंगी पकड़ होए, करप्ट लोग होण हो, वो जथेबंदी रज के भरी होए करप्शन दे नाल, तां जो कि चंद पैसिਆਂ ਦੀ लालच दे विच वो भी RSS दी पिछों आ रही थापड़ी नूं
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਢਾਲ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहादुर सिंह बोल रहा बर्मिंघम कोलों जी। बहादुर सिंह जी की हाल चाल जी? हाँ जी बिल्कुल, ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਕਰੋ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਲਾਈਕ ਬਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਗੋ। ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਈ, ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਈ, ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈਸ ਖੇਡੀ ਦੀ ਹੈ ਗੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭੇਡਾਂ ਮੰਗੂ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋ। ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਆ ਸੋਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ SGPC ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ SGPC ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇਕਰ SGPC ਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਘਪਲੇ ਸਭ ਢੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਭੇਦ ਸਭ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹਜਮ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ CA ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਸੰਭਾਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਏ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਓਨਰ ਹੋ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਵੀ ਉੱਥੇ 2020 ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਧਾਰ। ਠੀਕ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੰਦਿਆਂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ SGPC ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼, ਇੰਨੇ ਪੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੱਜਣਾ ਕੀ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਸਖਣੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਜਣਾ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੱਜਣਾ ਕੀ। ਓਏ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਸਖਣੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਜਣਾ ਕੀ। ਜੂਝਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੂਝਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਣਾ ਕੀ। ਓਏ ਖਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਈ ਭਲਾ ਗੱਜਣਾ ਕੀ। ਓ ਯਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਈ ਭਲਾ ਗੱਜਣਾ ਕੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਮੰਗਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਪਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਮੰਗਤਾ, ਤਾਈਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਪਤੀ ਸਹੇ ਮੰਗਤਾ। ਓਏ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੰਗਤਾ ਜੀ। ਬਈ ਊਣੇ ਨਗੂਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗਲ ਛੱਡ ਪੱਲਾ ਜੀ, ਊਣੇ ਨਗੂਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗਲ ਛੱਡ ਪੱਲਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਏ ਮੰਗਤਾ। ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਖਵਾਏ ਮੰਗਤਾ। ਯਾਰੋ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਖਵਾਏ ਮੰਗਤਾ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਖਵਾਏ ਮੰਗਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਾਹਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ SGPC ਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਝਾੜੂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਝਾੜੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਝਾੜੂ ਜੇਕਰ ਤੀਲੇਦਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਘੱਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 SGPC ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕ ਤੇ ਝਾੜੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਗਨਮੈਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਸ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਕੀ। ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੜਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਭਾਤੀ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹਾ ਜਮਾਵੜਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਫ਼ ਤਰੀਨ ਤਾਜ਼ਾ ਝਾੜੂ, ਸਾਫ਼ ਸਰੀਫ ਸੜਕ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦੇ, ਸਾਫ਼ ਸੜਕ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਛਾਪ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਛਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਚਾਈ ਲੱਭੀਏ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਆ ਜੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ,
ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ ਕੋਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ 4 ਤਖਤ ਸੀ ਤੇ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣਦੀ ਆ, 100 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਏ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੇ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਆ। 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਬੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ ਬੜੀ ਦੂਰ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੂਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੱਕ ਰਿਆਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਂਗੂ ਢਾਂਚਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖੁਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 22 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡੰਡਾ, ਛਿੱਤਰ, ਦਾੜੀ, ਪੌਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ CID ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਗਲੇ 'ਚ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਦਾਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਢੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ, ਛੁਪਾਏ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਛੁਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖੀ ਪਾੜੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੋਰ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਤਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼, ਤੇ ਸੀਤਲਤਾਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0121551101। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਈ ਚੁੱਭਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਡਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ
ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਰੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਮਸਲਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਸਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, 50,000 ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ, ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੇ, ਵਸ ਜੇ, ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੂਬੂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਆਰਡੀਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਬਰਨ ਪੰਜ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਫੇਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨੇ ਖੇਲਣੀ ਹੈ
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਿਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਸਫਾਈ ਖਾਦੇ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਹੋਈ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਥੋੜਾ ਘਰ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਧਰ ਗੋਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹਣ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0121551001 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਵਿਸ਼ਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਜਥੇ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵਗ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।